शेर चलिया करते हैं, शेर चलिया करते हैं, खुददार चलिया करते हैं, सिर उच्चा करके कौम के पंजाबी सरदार चलिया करते हैं। सरदार अस किसान आया नवजोत सिंह सिद्धू और ये सोच के आया कि दुनिया की सब तो सर्वोच्च भावना जड़ी कौम की खातर खड़ी हो, जड़ी अपने सूबे की खातर खड़ी हो, जड़ी आपकी पछाण की खातर खड़ी हो। लड़ाई पग दी है, जो सामने बैठे है वो भी मेरी पग के एक एक लड़ वर्गे है। मैं मानता कि जो मैं अपनी जड़ को सींच दूं, और ये मेरी जड़ है, ये मेरी जड़ है। मैं इतने टोका किया, टोका मैं तौड़ी बेबे मैनू तौड़ी दे विच साग मक्की की रोटी खवाउंदी हुंदी, और मिट्टी के चूल्हे के उत्ते बहना हुंदा मैं, ते ओ सामने रामे दी बिंडी फसी सी। बिंडी याद है? तुसीं तां भुल गए होंगे, हुण ते ट्रैक्टर ट्रूक्टर आ गए। ये 32-35 साल की गल है, रामे दी बिंडी फसी। मैनू काम काया कहना चलो खिडारी, कहना चलो खिडारी वड्डिया चल चलिए देखिए। बस सारे ने रल के, मैं भी मोटा लाया ऐ करके, ते रामे दी ऐ करके खड़कदे ने 8-10 बंदियां ने रल के बिंडी करती। अज पंजाब दी बिंडी फसी है, किसानी दी बिंडी फसी है मित्रो, अज फसी है बिंडी, अज सारे ने रल के कढनी है। ए जेड़े मैं नारे दिते है, ए अपनी आत्मा दी अदालत दे विच खड़ के दिते है। ते अज मेरे हीरो भगत सिंह दा जन्मदिन है, ते ओहदी आवाज मैनूं सुणदी है हवावां च। वो कहंदा हुंदा सी कि मेरे जाने के बाद भी कड़कती रहेगी मेरे विचारों की बिजलियां। ते की कहंदियां ने ओहदे विचारां दियां कड़कदियां बिजलियां? जिंदगी अपने दम ते जी जाती है, होरां दे घनेड़ियां ते जनाजा उठा करता है, जनाजा उठा। ये आवाज आउंदी है मैनूं, इस करके मैं बहुत क्लीयर हाँ कि अज जिहड़ा मैं सुनेहा दूंगा 15-20 मिनट का सुनेहा है कि मैं एक पिंड दे विच सही सुनेहा दे गया ते ये सारे पंजाब च जाऊ, सारे वर्ल्ड च जाऊ, मेरी फेसबुक ते चलदा। इस करके मैं कल्ले आपदे पिंड, आपदी पछाण, आपदे नाम दे नाल जुड़न आया, आपदी पग दे खातर आया। जिहड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति, जिहड़ी हरी क्रांति आई, वो की पंजाब नूं चाहीदी सी? ना, वो पंजाब नूं नहीं चाहीदी, वो हिंदुस्तान नूं चाहीदी सी, हिंदुस्तान नूं। पंजाब ने हिंदुस्तान का ढिड भरिया। पंजाब कल्ला वो सूबा है जिन्हें 2% लोगों ने 60% लोगों का ढिड भरिया। लेकिन ये साडी पछाण है, नाम ही खो देंगे तो किधर जावांगे, तो पछाण खो देंगे तो बिखर जावांगे। मैं अज तुहानूं कहना कि जिन्ना 80 तो 82 करोड़ गरीब है, इस देश का सारा गरीब है, ਉਹਨੂੰ रोटी कित्थों दी, ਉਹਨੂੰ अन्न कित्थों मिलिया? ये पंजाब दे और हरियाणे दे किसानां ने दिता। पुछो किदां? मैं दसदा तुहानूं, और अज समझ लेना, अज संजीदगी वाली गल है, मैं तुहानूं पूरी तरह समझा के जाऊं। ये वो किसानी है जिथे बाबे नानक ने सानूं सेध दित्ती, आप हल वाया। ये पीडीएस सिस्टम 82 करोड़ गरीबां दा पेट कित्थों भरिया? मैं दसदा तुहानूं, एक आम एम्पलॉय की तनख्वाह 200 गुना वध गई। मैं 1980 तो ये 40 साल की गल कर रहा। जिहड़ा गवर्नमेंट एम्पलॉय है वही 400 गुना वध गई, ते जिहड़ा ये अंबानी अडानी के घर काम करते हैं इन्हां दी 1000 गुना वध गई, ते जट दी MSP सिर्फ 15 गुना वधी है, 15 गुना। ये देश के जिन्ने वड्डियां सरकारां, उन्हां सरकारां ने घट पैसे च MSP चुकी, घट पैसों के फसल चुकी, और 82 करोड़ लोगों का पेट भरिया। ऐसा पीडीएस सिस्टम सारी दुनिया के इन्होंने चलाया। तो उदों इन्होंने लोड़ थी, उदों हरी क्रांति की लोड़ थी, उदों चिट्टी क्रांति की लोड़ थी, अज वरत के सिट रहे हैं। ये यूज एंड थ्रो पॉलिसी है। मैं उदों भी चेतावनी दी थी, मैं उदों भी कहा सीगा कि ये साडे संघी ढांचे, ये पंजाब के हकों के उत्ते डाका है। ये सेंटर सरकार साडे सूबे नूं गुलाम बनाना चाहती है, साडे हक झूठा देना चाहती है, साडे पैसे इकट्ठे करते GST दे विच
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਲੋ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਝੂਠਾ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰੇਲਾ ਉਤੋਂ ਨਿਮ ਚੜਿਆ। GST ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਮਾਰਿਆ, GST ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ 28,000 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਮੰਡੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 28,000 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਛੱਡਦੇ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੈਵਨਿਊ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 5-5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ NPA ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤੇ, ਉਹ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ MSP ਸੁਣਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਬੜ ਦੇ ਗੁੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਟਕਾ ਕੇ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਦੇ ਫੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਣੋ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, 12,000 ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਨੂੰ ਸੀਂਚਣ ਆਇਆ। ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੀਂਚਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਝੁਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਣਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਟਕਾ ਕੇ ਬੋਲੂ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਛਾਵੇਂ ਪਾਇਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਚਾਂਸ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੇਬਰਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਅਸਤਿਤਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਊ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ DC ਤੇ SDM ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਊ, ਔਰ DC ਤੇ SDM ਉੱਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਊਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹੋੜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਜੜ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਹੋੜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢਾ ਦੇਣਗੇ, ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜੋੜਦੀ। ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਤੱਕ ਲੜਨਾ, ਆਪਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਬੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਬੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਕਿਵੇਂ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਓਏ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਓਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿਚੜ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਤੌਂਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਪੱਤ ਰੱਖੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਿਣਕੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਛੱਪੜ ਬਣ ਕੇ ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੋ, ਰੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਵਾਲਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰੋ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰੋ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60% ਸਮਾਜ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਹਿਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਵਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸੰਵਾਰੀਏ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਜੀ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਬੀਜ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 60% ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਦੇ 10-12 MLA ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद। मैं चाहना कि किसान इलेक्शन लड़न, मैं चाहना कि तुसी आपदे नुमाइंदे, तुसी आपदी आवाज विधान सभा दे विच भेजो, इकट्ठे हो के कोई किसी को राज ना देवे, जो लेवे निज बल से लेवे। ये आइडिया ये मैं फैलाऊं, पिंड जाऊं, और याद रखना बदले से मैनू कुछ नहीं चाहिए, पार्टियां तो उत्ते उठ के लड़ू, पंजाब की पग नहीं लड़ू, क्योंकि पंजाब की पग नहीं नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद। नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद। मैं ये भी मानता और बड़े छाती ठोक के मानता, और ये भी गल बड़ी जबरदस्त है कि सरकारां तुसीं चुनदे हो,
ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਟਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇ। ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੀੜੀ ਬਣਾ ਲੇ, ਐ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ? ਹੀ ਕਨਵਰਟਸ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਇਨਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਫ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਅਰਥ ਜਗਾਉਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਉੱਚੀ ਕਰੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਗੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰ ਦੂੰ, 100 ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚ। ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਭਾਈ? ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ, ਕੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਕਿਉਂ ਗਾਈ? ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ। ਝੋਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਹ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਲਾ ਲਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਚ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰ 5 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਲਾਵੇ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਗਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤੋਂ ਛੱਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਪਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਝੰਡੇ ਚ ਡੰਡਾ ਦੇ ਤੰਬੂ ਚ ਬੰਬੂ। ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਆਪ ਉਗਾਵੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਾਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਦਾਲਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੱਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਓ। ਅਮੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ। ਅਮੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2000 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2000 ਲੀਟਰ ਵੇਚੇ ਚਾਹੇ 1 ਲੀਟਰ ਵੇਚੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲੂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਠੰਡੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਚਲੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਫਲਦਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਾ ਬਣਾਏ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਜੂ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਹੋ, 50 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡ ਹੋ ਤੇ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੇਟ ਫਸਲ ਦਾ ਅੱਡ ਹੋ। ਐਦਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਾੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਾ ਲਾ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। आवाज बोल दिया हर पासे, मानस की जात सब है के पहचान को अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर के साथ को किया कौन भले को बंदे ये बनणगे ते जेड़े बनणगे उन्हां दे खिलाफ डट के आपा खड़ा होना। मैं कुछ देर पहला नारा दिता सी और मैं अज भी उन्हां ते खड़ा कि एक साझा प्रोग्राम होवे, सारियां पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठियां होण, एक दूजे दे किचड़ चुकदियां ने, एक दूजे ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕੱਢੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਹੀ ਗਏ, ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि शेर सुना देना कि वतन की फिक्र कर रहा है नादान, मुसीबत आने वाली है। तो तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में है, न संभलोगे तो मिट जाओगे। पंजाब वालों तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तां। क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है एक होर बिल भी आई बैठी है और 2 दिनों के विच और 2020 का बिल है इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, जिहड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ सब्सिडी मिलती है बिजली के उत्ते, ये खत्म हो जू। कितना उस बिल ਨੂੰ ਐਸੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਪੜਾਇਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ को मेजोरिटी है, पंजाब में इन्होंने वरत लिया, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। हुण इन्होंने लोग थोड़ा ना हुण ते ये थोनू ऐ मारनगे गोल दे के, थोनू पता भी नहीं लगना, पता भी नहीं लगना थोनू। और मैं थोनू समझा रहा किवें जदों ये इलैक्ट्रिसिटी बिल आऊगा 2020, ये ऐतकी नहीं आया तो विंटर जाऊगा 2020 आया ड्राफ्ट बिल। इसका मतलब की होगा कि जिन्ना पंजाब राज बिजली बोर्ड का अधिकार है वो सारा सेंटर को चले जाऊगा, सारा वो सेंटर के कोल चले जाऊगा। और थोड़ी जड़ियां सब्सिडियां मिलदियां ना बिजली के उत्ते, सेंटर कहूगा ये किसान के खाते च पाओ। और जिहड़ी सरकार दे कोल कर्जा इन्ना चढ़िया होया है, जिहड़े कर्जा लेके कर्जा मोड़दे आ, वो 10,000 करोड़ रुपया तुहाडे खाते च किवें पा देणगे? GST का दित्ता नहीं, उसे दिन सब्सिडी बंद हो जू। याद रखो, ऐसे करके मैं थोनू कहना डट जाओ, हट जाओ, फिक्र करो, क्योंकि काले बदल छड़े है और वो काले बदलियां के आले दुआले जे कोई चिट्टी लाइन हैगी है ना तो वो इक्को ही है, साडा एका इहदा हल होगा। बेटर प्रिवेंट एंड प्रिपेयर इहदा हल है। मैं हर चीज मेरी राजनीति हल पक्की है, मेरे को इहदा हल हैगा। ये बिजली का बिल जिहड़ा है जे सेंटर वाले कहेंगे कि किसान के खाते च पाओ, बिल्कुल पाओ। 10,000 करोड़ क्यों, 25,000 करोड़ पा सकते हो। कितना मैं दसदा तुहानू कितना शराब वाला माफिया ठोक दो ते खाते च 20-25,000 करोड़ रुपया है। आ रेट वाला माफिया खड्डा पड़ता जो सवेर तो लेके शाम तक ते खजाने च 4 ਤੋਂ 5,000 करोड़ रुपया आ 2-3 का पक्का पहले साल है टका गया। आ सुखे कपी दियां बसां बंद करो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਓ ਨਾ। ਲੱਖੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਵੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਵੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 20-25,000 ਕਰੋੜ। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद। मैं हल देना और अपने पिंड वाले को जागरूक करना है। मैनू पता है कि रब की मेहर है मेरे ते, आ सारे ने चला देनी है, नहीं तो मैं ही अपनी फेसबुक ते
चलाई हुई है कोई चलती है मुंडिया चलती है ना कि वट निकल जाने तुम देखियो ये घर घर च जाऊ ये हर जगह ते जाऊ सरकार भौरे वांग होंदियां ने भौरे वांग भौरा हुंदा ना वो फुल दे उत्ते बहना पीने जे करके आके उन्ना का रस पीसदा ते फुल भी खुश ते भौरा भी खुश ये जोगा बन गए ये सेंटर वाले ये जोगा बन गए गांव के थाना ला दो ये अज साडा अस्तित्व मिटाना चाहते हैं ये साडी पग लाना चाहते हैं सानू कल्ले कल्ले करके मारना चाहते हैं दो एक तो खत्म कर देंगे और मैं ये ठोक के कहना कि कल्ले नवजोत सिद्धू की गल नहीं ये कल्ले पिंड मान वाले की गल नहीं कल्ले सिद्धू की गल नहीं कल्ले पिंड मान वाले की गल नहीं ये सारे पंजाब की गल है ये साडे वजूद की गल है साडी होंद की गल है इन्हू मूवमेंट करो गलियां खड़ो ते कहो आ होया तुसीं किवें आओगे कहो नुकड़ां दे विच खड़ के सੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਉੱਥੇ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੁਸਕਾਤੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਮੁਸਕਾਤੀ ਚਲੋ ਟਿਗਰੀ ਸੈਨ ਚਲੋ ਉੱਥੇ 60 ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੰਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੱਲਾ ਤੇਜ ਇੱਧਰ ਟੋਲੇ ਵਾਲਾ ਵਜੂਦ ਹੈ पर ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਅੱਜ 10 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ 10 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੱਲ ਵੀ ਤੇ ਕੱਢੋ ਤੇ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ मतलब विरोध ही करता रहा डंके भी लाता रहा उस तो हट के जे मैं किसान कामयाबी की राह उत्ते पा जे मैं उहदी ताकत नूं कोआपरेटिव की ताकत दे नाल तगड़ा कर गया जे मैं एक पिंड नूं समझा गया भी कोआपरेटिव की ताकत है तुसीं इस तरीके दे नाल बच सकदे हो कि फिर मेरा वजूद है फिर मैं लीडर भी हाँ तो मैं तुहानूं दस दियां ये हल मैं अज नहीं दे रहा ये हल मैं 2 साल का दे हक कमेटी पंजाब सरकार की मैं उत्थे सवाल चुके सी भी कर्जा चाहता ही क्यों है कर्जा माफ करो पर कर्जा चाहूं क्यों देने हो दाम दूपत कहते लाख रुपया कर्जा लेंदा है किसान ते 2 लाख तो वध मोड़े ना ये सारियां चीजां मैं हक कमेटी और उत्थे जेड़ा सेंटर की सरकार ने बनाया ना ट्रिब्यूनल बीडीसी के एसटीओ करूगा मैं उत्थे कहा सीगा भी ट्रिब्यूनल पंजाब सरकार दे होण और पंजाब के चुने नुमाइंदे एमएलए थोड़े सारे चुने नुमाइंदे उन्होंने ताकत होवे कि थोड़े मसले सुलझा हक कमेटी नूं मैं कहना पंजाब सरकार नूं ओपन कर सारी दुनिया के सामने पब्लिक कर दिखाओ सारी दुनिया नूं भी सिद्धू सच कहंदा कि नहीं और थोड़ियां समस्यावां दे हल ने मेरी सारी राजनीति समस्यावां दे हल्लां दे लई मेरी सारी राजनीति ये दसदी है कि लोगों का भला हो किवें सकदा है मैनूं पूरा यकीन है कि पंजाब के लोग इन्हां हल्लां नूं ताकत देंगे इन्हां नूं इंप्लीमेंट करके और इन्हां नूं होंद दे विच लिआउण जिन्हां ने मेरे ते विश्वास प्रगट कीता भावें वो योगराज सिंह होवे भावें वो यूनियन वाले बंदे होण मैं उन्हां नूं वचन देना और गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ पाठ लिखा सी बंदा वो चंगा चला वचन दा पक्का ते जनानी वो चंगी जिहदियां अखां दे विच शर्म ते हया होवे मैं उन्हां सारिआं नूं वचन देना कि मरदा माचू नवजोत सिंह सिद्धू जवान दिंदा है थोड़ी पिठ सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद शेर बनो गुरु गोबिंद ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈ 100 ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 100 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਭੇਡ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੀਡਰੀ ਦਿਖਾਓ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸੁਣ ਕਰਨਾ ਦੇ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਬਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੂਫਾਨ ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਕਰੇ
बाकी ते मैं रब दे आसरे हां। मैं ते रब नूं इन्ना मनदा कि गुरुआं पीरां दी धरती ये कदे भी डुब नहीं सकदी। जब तक असीं पंजाबी इकट्ठे हां साडी पग जिंदड़ उच्ची होनी है। असीं ये लड़ाई जितांगे, असीं ये जंग जितांगे क्योंकि साडे पासे सच है, साडे पासे एकता है। मालक मेरे वाहिगुरु तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, ना मैं रहा ना मेरी कोई आरज़ू रहे। जब तक रवां च लहू और जिस्म च जान रहे तेरा ही जुस्तजू, तेरा ही जिक्र याद है। बोले शान हक, बोले शान हक। मैं दो नारे बुलंद करूंगा, पंजाब एकता जिंदाबाद, पंजाब एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, पंजाब एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मेरा आज दिन सफल हो गया, करंट पूरा पूरा करंट है। नौजवान जो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं किस काम की तेरी जवानी। मेरा पूरा करंट है, मेरा दिन सफल हो गया। मैं कैसे करके आया सी कि मैं अपने पिंड च अखीरात गया और मैं कहूँ क्या जब मैं अमृतसर का अखीरा सी ते चुने में मेरा कट सी उथे ठाठा मारदा हैं हुंदी सी, पर मैं नहीं सी चाहता। मैं चाहता सीगा कि मैं अपने पिंडां दे लोकां नाल खास तौर ते शुरुआत करा अपने पिंड दे लोकां दे नाल जिन्हां नाल मिट्टी होया, जिन्हां दे नाल मैं रल के बहुत कुछ किया। मैं कहना पुछोगा जिन्हां ने मेरी पछाण की है, मैं उठे आके छोटे भरोसे आया और किसी मेरा भरोसा तोड़िया नहीं। मैं अखीर दे विच थोड़े लिए एक शेयर करना चाहता। मेरे लिए ते रब हो तुसीं, मेरे औखे वेलियां दे साथीओ। मेरी ककड़ा च जमीन सी, आ सारे ने आके कहा भी साडा सीवरेज पै गया। मैं कहना मैं जदों बिल्डिंग कटी सी रामे दी ते हुण जदों ककड़ा वाला ने कहा भी साडा सीवरेज पै गया, मैं कहा मैं ऐ लगदा भी मैं दा राजा हो गया, मैं दा राजा हो गया। तुसीं मैनूं राजा बना याद रखियो तुसीं ना पता। जिंदाबाद, जिंदाबाद, इस करके मैं तुहाडे लई चार लाइनां कहना चाहना। मैं नीवा ओ मारो सुन लो, पिंड मारवा दे वसीको सुन लो, मेरी जिंद जान सुन लो। मैं नीवा थोड़ा वीर रोटी अपना के ना देनी। मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा, मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा। असीं उच्चियां दे संगलाइयां ओए सदके चलिए इन्हां उच्चियां दे जिन्हां नीवियां संगले। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਦਿਓ। ਫਸਲ ਵੀ ਚੁੱਕੋ, MSP ਵੀ ਦਿਓ, ਫਸਲ ਵੀ ਚੁੱਕੋ, MSP ਵੀ ਚੁੱਕੋ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤੇ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਗਏ ਤੇ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੋ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ 21 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕਰ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 5000 साल पुराना किता साडा ये ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਝੁਕਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद। ਇਸ ਕਰਕੇ तेरी सोच से, मेरा देंगे ठोके, तेरी सोच से, मेरा देंगे ठोके, तेरी सोच से। मेरा देंगे ठोके। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, पंजाब एकता जिंदाबाद। ਐਤਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਰ ਲੋ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੋ। 10-12 MLA ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਕੱਢ ਦਿਓ ਵੱਟ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ, ਨੱਪ ਦਿਓ ਖਿੱਲੀ, ਬਾਤ ਖਤਮ ਖੜਾ।
ਹੈ